टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह तो लैके हाज़र हाँ एक बार फिर खबरों का खास न्यूज़ बुलेटिन ते पहला नज़र मारते हैं अज दी चोणवीं खबरों ते। अमरीका के बॉर्डर तो मिलियां लाशां बारे वड्डा खुलासा, जस्टिन ट्रूडो वालों एक्शन का ऐलान। पंजाबी नौजवान के कातल नूं मिलेगी सज़ा, 2 साल पहला होया सी कतल। ट्रूडो वालों किया गया वड्डा ऐलान, 10,000 अफोर्डेबल हाउस बनाएगी सरकार। इमीग्रेशन के मामले में छिड़ी नवीं चर्चा, 11 फरवरी को हो सकता है वड्डा ऐलान। सुख धालीवाल लड़ सकते ने मेयर लई चोण, अक्तूबर च होणगियां चोणां। अते कनेडा की वड्डी हैल्थ ऑफिसर का दावा, ओमिक्रोन की लहर ने की पीक पार। सो ये सी अज दीयां चोणवीं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। मैनीटोबा विच अमरीका के बॉर्डर कोलों जिहड़ियां 4 लाशां मिलीਆਂ सन, ਉਹ लाशां भारती मूल दीयां दस्सियां जा रहीਆਂ ने। ये लाशां बिल्कुल जम्मियां होईयां सन अते इस मामले ते हुण जस्टिन ट्रूडो ने भी अपना बयान दिता। इस घटना नूं दर्दनाक दस्सिया ते इस दे नाल ही उन्हां ने इस घटना तो बाद एक्शन लैण दी गल भी आखी है। बीते दिन मैनीटोबा चों अमरीका के बॉर्डर तो महज 40 फुट दूर 4 लाशां बरामद होईयां सन, जिस मामले विच हुण वड्डे खुलासे होए ने, जिस विच ये दस्सिया जा रहा है कि यह परिवार भारती मूल दा सी। हालांकि भारत विचों यह परिवार किस भाईचारे नाल संबंध रखदा सी इस संबंधी हले कुछ भी नहीं दस्सिया गया, पर इन्ना जरूर कहा गया कि यह परिवार भारती लगदा है। ਅਤੇ इस मामले ਵਿੱਚ ਹੁਣ एक व्यक्ति ਨੂੰ गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिस की उम्र 47 साल दसी जा रही है। इस 47 ਸਾਲਾ व्यक्ति ਨੂੰ अमरीका के फ्लोरिडा तो गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम पहला भी मनुखी तस्करी के मामलों में बोलता रहा है। जानकारी अनुसार अमरीका की पुलिस ने बॉर्डर पार कर चुके 7 भारतीयों को भी गिरफ्तार किया है। उस तो बाद ही इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ गिरफ्तारी तो ही इन्हां 4 लाशां बारे पता ਚੱਲਿਆ ਸੀ, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्तियों के कोलों एक बच्चे के कपड़े बरामद होए सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ कोई भी बच्चा शामिल नहीं सी, जिस तो बाद कनेडियन RCMP ਨੂੰ जानकारी ਦਿੱਤੀ गई ਅਤੇ RCMP ने कुछ घंटिਆਂ ਦੀ सर्च तो बाद बर्फ 'ਚ जम्मियां ਇਹ 4 लाशां बरामद कीतियां सन। इस मामले में हुण कनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपना प्रतिकरम दिता है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस घटना ਨੂੰ बेहद ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਰੀ ਦੇ 8800 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 138 ਏ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ ਹਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਹਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। इस व्यक्ति का नाम रॉबर्ट दस्सिया जा रहा है, जिस उत्ते रॉबरी ਅਤੇ कतल का मामला, जिस ਨੂੰ कतल ਅਤੇ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਰੋਬਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 10,000 ਘਰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਨਵੇਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਪੀਪਲ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈਪਿਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। As a federal government, we re-engaged and we made historic investments in housing. But over the past 2 years, we've seen the pandemic increase the need for affordable housing, particularly amongst Canada's most vulnerable. That's why, working closely with municipalities and provinces and territories, we launched the Rapid Housing Initiative and invested $2.5 billion. We're now on track to create more than 10,000 new affordable units, exceeding initial targets. These new homes will support those who need it most, and it's a significant step towards the goal of eliminating chronic homelessness. One of the most transformative things a government can do is invest in housing, because with a roof over their head, people can build a better life. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Thank you, Prime Minister, for that introduction and for all that you've done to ensure that folks here in Ottawa and across the country have access to a safe and affordable place to call home. I'd like to acknowledge that I'm joining you from Ottawa on the traditional unceded territory of the Algonquin and Anishinaabeg peoples. News of creating over 10,000 new permanent affordable housing units through the Rapid Housing Initiative is simply historic, especially given that we just introduced this program just over a year ago. And, you know, that's 10,000 mothers, children, seniors, persons with disabilities, youth, and others that won't have to worry about finding shelter in these difficult times. Many units are also designated for women and children fleeing domestic violence and Indigenous peoples experiencing or at risk of experiencing homelessness. And on top of that, this Rapid Housing Initiative is also supporting thousands of good, well-paying jobs when they're needed the most. Housing strategy at work. And before I conclude, I'd like to make one final comment. Today, we celebrate and recognize Lincoln Alexander. Today is Lincoln Alexander Day, which is a time to honor and recognize the significant contributions of Canada's first Black Member of Parliament, Cabinet Minister, and Lieutenant Governor of Ontario. Throughout his life, Link, as he loved to be called, exemplified what it meant to be of service to others, becoming a really passionate advocate for equality of Black Canadians and the advancement of education and youth issues. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 76000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਡਰਾਅ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,07,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 15 ਤੱਕ 1,94,000 ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 11 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਲਈ ਜੋ 4,11,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2023 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,21,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ PNP ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 132 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 121 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਚੇ 11 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ PNP ਵਿੱਚ 1804 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1697 ਲੋਕ ਲੇਬਰ ਇੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 157 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਵਾਰ MP ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ 5 ਵਾਰ MP ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 2015 ਤੋਂ ਉਹ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਤੇ 2018 ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਾਫੀ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਵੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਵੈਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰੀ ਵੈਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਵੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪੈਠ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਪੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਥੈਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਵੇਵ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 28% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 22% ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 27,000 ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। Last week's modelling update illustrated how the large surge in Omicron infections was likely to peak in January and then recede into February. In the week since the modelling update, there are early indications that infections may have peaked at the national level, including daily case counts, test positivity, RT or the effective reproduction number, and wastewater surveillance trends. However, daily hospital and ICU numbers are still rising steeply, and many hospitals across Canada are under intense strain. Nationally, the average daily case count has decreased by 28% compared to the previous week. Although there is a degree of underestimation due to current testing policies, the 7-day average of close to 27,000 cases reported daily as of January 19th shows continuing high rates of infection. As well, with over 22% of lab tests positive for the COVID-19 virus, disease activity remains widespread across the country. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 35% ਲੋਕ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ 64 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4114 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4114 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53.7% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 40.3% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਧ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ 64 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 98 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 59 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5995 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 59 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3351 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 265 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,24,942 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12,698 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,69,15,403 ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,08,305 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 82% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 37% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3000 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 PCR ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 10,000 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੀਕ ਪਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।